નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. Today we are going to another very important chapter called classification of matter. So in this lecture we are going to discuss about the classification of matter. Okay. આજે આપણે આ લેક્ચરની અંદર મેટરના ક્લાસિફિકેશન વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે as we know that in our previous class 5, 6 and 7th standard we all are familiar with specific matter. So now the question arises in our mind, what is the matter? Okay, so what is the matter? Specifically if you want to say about the matter, so we can say in simple language, those objects having specific space and mass is called matter. Generally આપણે જે બી કોઈ મેટર હોય એ કોઈ સ્પેસ અથવા તો જેને કોઈ સ્પેસિફિક માસ હોય એને આપણે મેટર કહીએ, રાઈટ? So this is the one part, and this portion also we will discuss briefly in next coming time. Now if we see the universe and the all object presence in the universe, so mainly we will see the three objects around us, which mainly three objects is solid, liquid and gaseous. If we see all around the either surrounding matter and beyond the surrounding matter, so generally we will see three different type of matter, which is we can say solid, liquid and gaseous, right? Now the question is, why solid matter exists in solid state, why liquid matter exists in liquid state, why gaseous state exists in gaseous state? Many questions coming in our mind. Okay, so today's lecture motto is we are going to classify the different type of matter. So before the classification of matter, first of all we should understand what is matter and its nature. So then only we can able to understand different type of matter and its classification. So આજના લેક્ચરની અંદર આપણે મેટર જે છે એ એક્ઝેક્ટલી છે શું એનો આપણે સ્ટડી કરવાનો છે. બટ બિફોર ધ એન્ટર ઇન ધીસ specific topic, first of all we will discuss another aspect. What is another aspect is, as we know that the creation of universe, जब भी कभी यूनिवर्स का क्रिएशंस हुआ था, भगवान ने जब ये दुनिया बनाई थी, when universe is created, at that time God are made many different type of objects, right? Many type of, and which is also useful in different applications. કંઈક ને કંઈક જે બી મેટર છે એમની કંઈક ને કંઈક different application છે, right? So હવે આપણે ક્વેશ્ચન થાય કે why specifically God created specific type of object? Because all the objects are connected to each other. All the object જે છે એ એકબીજા સાથે ઇન્ટરકનેક્ટ છે, તાકી યુનિવર્સ જે છે
એમનું બેલેન્સ જે છે એ મેન્ટેન રહે, બીકોઝ ઓફ મેન્ટેન ધ બેલેન્સ ઓફ યુનિવર્સ, રાઈટ. સો એટલા માટે બધી જ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ ભગવાને એટલા માટે બનાવી છે બીકોઝ ઓફ મેન્ટેન ધ યુનિવર્સ. નાઉ when gradually time is increasing, જૈસે જૈસે ટાઈમ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થતો ગયો એમ માણસની રિક્વાયર્ડ પ્રમાણે, મેનની રિક્વાયર્ડ પ્રમાણે, according to requirement of people also discover many type of object, many different type of object, which is also useful for the different applications. Okay, so માણસે પણ કેટલીક વસ્તુઓ બનાવી, ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યા, ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મશીન બનાવ્યા because of different type of application, and it is also useful for the various aspects. So that is why if we see in the universe, many naturally objects also present and many types of synthetic which is also made by peoples. તો એવી પણ ઓબ્જેક્ટ જે છે, એવા ઓબ્જેક્ટ છે એ પણ યુનિવર્સની અંદર પ્રેઝન્ટ છે. સો નાવ હવે આપણી પાસે એક ક્લિયર જે છે એક મેસેજ થઈ ગયો કે ઇફ વી સી ઓલ ધ ઓબ્જેક્ટ ધેન we can define into generally two types, natural object and synthetic object, right? Generally we can say the object is a two type, natural object and synthetic object. So object ની અંદર કેટલી વસ્તુઓ હોય, બરાબર, એમને આપણે કઈ રીતે સમજી શકીએ, which is the applications. આજે આપણે આ બધી જ વસ્તુનો સ્ટડી કરવાનો છે, અથવા તો આ લેક્ચર દરમિયાન આપણે આ બધા જે ક્વેશ્ચન છે એમનો આન્સર મેળવવાનો છે. નાવ ઇન ધીસ સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિફિકલી કેમેસ્ટ્રીની અંદર આપણે જે બી કોન્સેપ્ટ અહીંયા લર્ન કરીએ એમને ખૂબ સારી રીતે ધીમે તમે સમજવાની કોશિશ કરજો, બરાબર. આપણે જે બી કોન્સેપ્ટ ભણીએ એમના વિથ એક્ઝામ્પલ આપણે એમનો સ્ટડી કરશું, રાઈટ. અને એમની સાથે તમે લોકો એમને ધીમે જેટલો પણ તમે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકો એટલો કોન્સેપ્ટને તમે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાની કોશિશ કરજો, તાકી તમે લોકો જ્યારે આગળના ક્લાસની અંદર એન્ટર થાવ, 9th 10th ઓર 11th 12th સાયન્સની અંદર જ્યારે એન્ટર થાવ તો આ કોન્સેપ્ટ અત્યારે તમે સમજેલા હશે તો બાકી આગળના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર કોઈ પણ કોન્સેપ્ટ તમારે સમજવા છે તો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝીલી. સો ધેટ ઇઝ વાય આજનો જે લેક્ચર છે એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. બીકોઝ ઓફ ઓલ ધી ઓબ્જેક્ટનો જે બેઝિક વ્યૂ છે એ મેટર છે, બીકોઝ ઓફ જેટલી પણ યુનિવર્સની અંદર આપણે ઓબ્જેક્ટ જોઈએ છીએ which is made from matter. So that is why matter is very important species in the universe, right? Now હવે આપણે વાત કરીએ what is the matter. If we want to say what is the matter, we can say simply matter ને આપણે એવું કહી શકીએ matter is the species, matter is the species which occupied space and mass. તો એને આપણે કહીશું matter is the species which occupy space and mass. Suppose આપણે different object ની વાત કરીએ. Suppose I have a pen. તો પેન છે તો એમનું એ પેનને જ્યારે પણ આપણે કોઈ ઓબ્જેક્ટની અંદર રાખશું, બરાબર, અથવા તો આપણે એમને જોઈશું તો એમને કોઈ સ્પેસ રોકી છે, નો ડાઉટ એટલા સ્પેસમાંથી કેટલી સ્પેસ રોકી છે, એમને એટલી સ્પેસ રોકી છે અને એમનો કોઈ સ્પેસિફિક માસ છે. ઇફ વી ટોક અબાઉટ this remote also have a specific space and specific mass. Okay,
સો આ બંને વસ્તુ જે છે એ સોલિડ છે. But if we talk about water, if we take water in a glass, so glass ની અંદર કંઈક ને કંઈક એમને સ્પેસ ઓક્યુપાય કરી છે અને એમનું કોઈ સ્પેસિફિક કોઈને કોઈ માસ ઓર વોલ્યુમ હશે. If we talk about gas, તો ગેસ જે છે એમની અંદર પણ કોઈ સ્પેસિફિક સ્પેસ હશે અને કોઈ સ્પેસિફિક વોલ્યુમ હશે. સો ઇફ વી સી ઓલ ધ ઓબ્જેક્ટ, તો એમની અંદર ઓબ્જેક્ટની અંદર હંમેશા કંઈક ને કંઈક એમની સ્પેસ હશે અને કંઈક ને કંઈક એમનું માસ હશે. એને આપણે કહીશું મેટર. તો મેટરનો મતલબ કે સ્પેસિફિક સ્પેસ હોય અને સ્પેસિફિક માસ હોય એવી બધી જ વસ્તુને આપણે કહીશું મેટર. રાઈટ. નાવ હવે એવી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે કે જેને આપણે મેટર કહી શકીએ, બરાબર. તો મેટરને પણ આપણે આગળ ક્લાસિફાઈ કરશું ત્યારે આપણને ઓર બી વધારે વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ exactly which different type of matter exists in the universe. So આ વાત થઈ બેઝિકલી મેટરની. ઓકે, નાવ હવે આપણે આગળ વધીએ. Now if we see around the world or all the universe, so આપણે એવું કેવું હોય કે કેટલી ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મેટર જે છે એ યુનિવર્સની અંદર પ્રેઝન્ટ છે. તો અત્યારે આપણે માત્ર સમજવાનું છે, ત્યાર પછી આફ્ટર દેટ જ્યારે આપણે 9th અને 10thની અંદર આવશું તો એમનો ઓર બી આપણે સ્ટડી કરવાનો છે. રાઈટ. સો અગર મેટરની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી કુલ ટોટલ 118 ટાઈપના મેટર ઓર વી કેન સે એલિમેન્ટ્સ, 118 એલિમેન્ટ્સ જે છે એ અત્યાર સુધી ડિસ્કવર થયેલા છે, જેને આપણે પિરિયોડિક ટેબલની અંદર અરેન્જ કરીએ છીએ. નાવ વોટ ઇઝ ધ પિરિયોડિક ટેબલ? તમે લોકો થોડા એમનાથી ફેમિલિયર હશો કે પિરિયોડિક ટેબલ જે છે એમની અંદર જે પણ એલિમેન્ટ જે છે એ ડિસ્કવર થયેલા છે એમને બેઝિસ ઓફ પ્રોપર્ટીઝ એમને અરેન્જ કરેલા છે. તો આપણે એમના વિશે પણ ખૂબ જ વિસ્તૃતની અંદર જ્યારે આપણે આગળના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર આવશું ત્યારે આપણે એમનો સ્ટડી કરવાનો છે. રાઈટ. બટ અત્યારે આપણને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે રાઇટ નાવ 118 element up to now, till now discover. That means total 118 different type of matter અત્યાર સુધી ડિસ્કવર થયેલી છે, જેને આપણે કહીએ છીએ એલિમેન્ટ્સ. અને એ એલિમેન્ટ્સને આપણે પિરિયોડિક ટેબલની અંદર અરેન્જ કરીએ છીએ. નાવ પિરિયોડિક ટેબલ છે શું, એમની અંદર કઈ રીતે અરેન્જ કરવામાં આવે, બરાબર, કયો એલિમેન્ટ જે છે એ કઈ સ્થાને પોઝિશને છે, એ બધાનો સ્ટડી જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડની અંદર કરવાનો છે. બટ અહીંયા એટલા માટે વાત કરી બિકોઝ ઓફ અગર આપણને ખબર છે કે કેટલા ડિફરન્ટ ટાઈપના મેટર જે છે એ અત્યાર સુધી ડિસ્કવર થયેલા છે તો આપણને સારી રીતે સમજમાં આવી જશે. ઓકે, સો અપ ટુ નાવ 1 એલિમેન્ટ આર ડિસ્કવર ઇન ધ સ્પેસિફિક બ્રાન્ચ ઓફ સાયન્સ ઇન કેમેસ્ટ્રી. રાઈટ. સો આ વાત થઈ મેટરની અને કુલ મેટર કેટલા છે 118. હવે આપણે આગળ વધીએ. જેટલા પણ એલિમેન્ટ ઓર મેટર પ્રેઝન્ટ છે એમની કંઈક ને કંઈક સ્પેસિફિકેશન છે. સ્પેસિફિકેશન મીન્સ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ વી કેન સે ઇન સિમ્પલી કંઈક ને કંઈક એમની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. સો બેઝ ઓન characteristic or properties of matter એને આપણે સ્પેસિફિકલી ડિફરન્ટ ટાઈપની અંદર આપણે એમને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકીએ. રાઈટ. નાવ હવે આપણે એ સમજવાનું છે. નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય સોલિડ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ ઇન સોલિડ, વાય liquid is exist in liquid state and why gaseous state is exist in gaseous state. તો અને તો જ આપણને મેટર જે છે એમના નેચરનો આપણને અભ્યાસ જે છે અથવા તો આપણે એમને સારી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકશું. અધરવાઇઝ ડિફિકલ્ટ છે. નાવ એ પણ ક્વેશ્ચન થાય કે સર આ બધી વસ્તુ જે છે
ए व्हाई एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्जिस्टन्स। तो ये बधानो स्टडी जे छे ए આપણે આમની અંદર કરવાનો છે। સો હવે પછીનો આપણો નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે એ છે મેટર છે, એમની આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક સમજવાની છે, અથવા તો એમની અંદર કેટલી કેટલી વસ્તુઓ આપણે સમજી શકીએ એનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। સો એના પછીનો નેક્સ્ટ ટોપિક છે કાઇનેટિક મોલેક્યુલર થિયરી ઓફ મેટર। કાઇનેટિક મોલેક્યુલર થિયરી ઓફ મેટર। બરાબર સમજો ભાઈઓ। નાउ સૌથી પહેલા આપણે સમજી લઈએ વોટ ઇઝ કાઇનેટિક, વોટ ઇઝ મોલેક્યુલર એન્ડ મેટરના બારામાં આપણને ખબર છે મેટર ઇઝ ધ સ્પીસીસ વિચ ઓક્યુપાય સ્પેસ એન્ડ માસ કોલ મેટર। નાउ કાઇનેસિસ ઓર કાઇનેટિક અને મોલેક્યુલર, હવે તમે થોડો એવો સ્ટડી ફિઝિક્સની અંદર કાઇનેટિકનો સ્ટડી જે છે એ થોડો એવો કર્યો છે। કાઇનેટિકનો મતલબ થશે મૂવમેન્ટ, આપણે કહીશું એમને મૂવમેન્ટ ઓફ એની ઓબ્જેક્ટ। તો કોઈ પણ મૂવમેન્ટ જે છે એને આપણે કહીએ છીએ કાઇનેટિક, અને એમનો સ્ટડી પણ આપણે આગળના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર કરવાનો છે। નાવ મેટરની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ જે છે બરાબર એ આપણે જોઈ શકીએ એનો આપણે સ્ટડી કરવાનો છે। હવે આપણે સ્પેસિફિકલી વિથ ધ એસ્પેક્ટ ઓફ મેટર કે મેટરની અંદર કઈ રીતે કાઇનેટિક મૂવમેન્ટ થાય, ઓકે, એમનો આપણે સ્ટડી કરવાનો છે। બટ બિફોર ધ સ્ટડી ઓફ કાઇનેટિક મૂવમેન્ટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ વોટ ઇઝ ધ મોલેક્યુલ ઓર મોલેક્યુલર થિયરી, બીકોઝ આપણને એ ખબર છે કે ઘણા બધા પાર્ટિકલ છે એ કમ્બાઈન થઈ અને મોલેક્યુલનું ફોર્મેશન થાય, એમનો પણ સ્ટડી આપણે કરશું આગળના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર। બટ રાઇટ નાવ આપણને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે અહીંયા આપણે મેટરની વાત કરીએ તો મેટર હોઈ શકે, એલિમેન્ટ પણ હોઈ શકે, ઇટ મે બી મોલેક્યુલ ઓલ્સો, ઇટ મે બી કમ્પાઉન્ડ ઓલ્સો, ઇટ મે બી મિક્સચર ઓલ્સો। સો આ બધી વસ્તુઓ જે હમણાં મેં વાત કરી એમનો પણ આપણે સ્ટડી જે છે એ હમણાં તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એમનો સ્ટડી કરવાનો થશે, રાઈટ। સો મોલેક્યુલનો મતલબ થશે મેટર જે છે અથવા તો એલિમેન્ટ જે છે કમ્બાઈન થઈને કોનું ફોર્મેશન કરશે મોલેક્યુલનું, ઓર મેની એટમ કમ્બાઈન થઈને કોનું ફોર્મેશન કરશે મોલેક્યુલનું, રાઈટ। હવે આપણે વાત કરીએ મોલેક્યુલર કાઇનેટિક થિયરીની, તો આપણે શું શું જોઈ શકીએ। હવે અગર આપણે મોલેક્યુલના બારામાં કેવું હોય તો શું કહી શકીએ કે મોલેક્યુલ છે which is molecule જે છે which is form from the small particle of small particles of element or matter। રાઈટ, મોલેક્યુલ છે એમનું ફોર્મેશન ઘણા બધા એલિમેન્ટ છે અથવા તો સ્પેસિફિક મેટર છે અથવા તો એટમ છે એ કમ્બાઈન થાય તો આપણને મોલેક્યુલનું ફોર્મેશન થાય। સપોઝ હું તમને એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ આપું, સપોઝ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન જે છે એ કમ્બાઈન થાય તો આપણને વોટર મળે। શું મળે? હાઇડ્રોજન કમ્બાઈન વિથ ઓક્સિજન ટુ ફોર્મ વોટર મોલેક્યુલ। સો હિયર ધ ઓક્સિજન ઇઝ અને આને આપણે કહીશું મોલેક્યુલ। શું કહીશું? મોલેક્યુલ। હિયર હાઇડ્રોજન જો છે એ એટમ છે, અહીંયા ઓક્સિજન જે છે એ પણ એટમ છે, બીકોઝ હાઇડ્રોજન જે છે અહીંયા H2, ધેટ મીન્સ આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યારે કોઈ પણ એટમ હોય એ એક જ હોય તો એ દરમિયાન આપણે એમને કહીશું એટમ, અને એટમ કમ્બાઈન થશે તો આપણને જે મળશે એ મળશે મોલેક્યુલ, ઓકે। સો એટલા માટે એટમ જે છે
એમનું કોમ્બિનેશન થાય તો આપણને મોલેક્યુલ મળે, રાઈટ. સો એટલા માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે મોલેક્યુલ જે છે એ એવી સ્પીચીસ છે કે જે એલિમેન્ટ, મેટર કે એટોમના કોમ્બિનેશન થ્રુ મળે છે. બટ એની અંદર આપણે સ્પેસિફિક વાત કરી કે સ્મોલ પાર્ટિકલ ઓફ એલિમેન્ટ. હવે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સ્મોલ પાર્ટિકલ ઓફ એલિમેન્ટ? તો આપણને ખબર છે કે મેટર છે એ ખૂબ નાનો એવો હોય, સ્મોલ હોય, ને એની અંદર ઘણા બધા એમના પાર્ટિકલો જે હોય. સપોઝ આપણે વાત કરીએ કે 1 kg આપણી પાસે 1 લિટર વોટર છે. કેટલા? 1 લિટર વોટર છે, બરાબર. તો એની અંદર કેટલા પાર્ટિકલ આવેલા હોય ખબર છે તમને? તો એ આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. તો એની અંદર 6.023 × 10⁻³ જેટલા વોટર મોલેક્યુલ છે એ આવેલા હોય, બરાબર. યુ કેન અમેઝિંગ કે 1 લિટર વોટરની અંદર કેટલા હોય? 6.023 × 10⁻³ જેટલા વોટર મોલેક્યુલ આવેલા હોય. અને એ મોલેક્યુલ જે છે એ વેરી મેડ ફ્રોમ વેરી સ્મોલ પાર્ટિકલ ઓફ એટોમ્સ. ઓકે, સો એટલા માટે આપણે વાત કરી હતી કે મોલેક્યુલ છે વિચ ઇઝ મેડ ફ્રોમ સ્મોલ પાર્ટિકલ ઓફ મેટર, એટમ ઓર એલિમેન્ટ્સ. ઓકે, સો આપણે એક વસ્તુ આ કહી શકીએ. હવે આપણે બીજી વસ્તુ જોઈએ. નાવ સેકન્ડ વસ્તુ, the empty space between the molecule called specifically intermolecular space. હવે સપોઝ અહીંયા જે આપણે વાત કરી છે નેક્સ્ટ વસ્તુ કે ધ એમ્પ્ટી સ્પેસ બિટવીન ધ મોલેક્યુલ કોલ ઇન્ટરમોલેક્યુલર સ્પેસ. સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ? સપોઝ આપણે કોઈ એક બીકરની અંદર વોટર લઈએ. શું લઈએ? વોટર લઈએ. તો આની અંદર ઘણા બધા વોટર છે, એમના મોલેક્યુલ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. ઘણા બધા મોલેક્યુલ આપણે ઇમેજિન કરી શકીએ. સો આનો મતલબ શું થશે? આ મોટર અને આ મોટર મોલેક્યુલ જે છે હોઈ શકે એકબીજાની ખૂબ નજીક પણ હોઈ શકે, થોડા દૂર પણ હોઈ શકે. તો એના બિટવીન જે આ સ્પેસ છે, જે જગ્યા છે, એને આપણે કહીશું ઇન્ટરમોલેક્યુલર સ્પેસ. શું કહીશું? ઇન્ટરમોલેક્યુલર સ્પેસ, રાઈટ. સો એટલા માટે આપણે વાત કરી હતી કે જ્યારે પાર્ટિકલ જે છે એ કમ્બાઈન થઈને મોલેક્યુલનું ફોર્મેશન કરે, તો ફોર્મેશન થયા પછી એની અંદર જ્યારે સપોઝ કોઈ બી આપણે ક્વોન્ટિટીની અંદર લઈએ, આઈધર 1 ગ્રામ લઈએ, મિલીગ્રામની અંદર લઈએ કે કેજીની અંદર લઈએ, તો એના બિટવીન થોડી એવી સ્પેસ તો જરૂર હોય ને હોય. સો એટલા માટે અગર દો મોલેક્યુલ કે બિટવીન જે સ્પેસ હોય એ સ્પેસને આપણે કહીશું ઇન્ટરમોલેક્યુલર સ્પેસ, રાઈટ. સો એટલા માટે આપણે કહી શકીએ ધ એમ્પ્ટી સ્પેસ બિટવીન ધ મોલેક્યુલ કોલ ઇન્ટરમોલેક્યુલર સ્પેસ. તો બે મોલેક્યુલને બિટવીન, ટુ મોલેક્યુલને બિટવીન જે સ્પેસ હોય એને આપણે કહીશું ઇન્ટરમોલેક્યુલર સ્પેસ, રાઈટ. સો આ વાત થઈ સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટની. ત્યાર પછી હોઈ શકે થર્ડ પોઈન્ટ. The molecular exert attractive forces called molecular forces
સપોઝ સેમ એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે કન્સિડર કરીએ. સપોઝ આપણી પાસે કોઈ એક સિલિન્ડર છે, બરાબર. આપણા મમ્મી જે છે એ રસોઈ બનાવે તો એ દરમિયાન આપણે જે સિલિન્ડર યુઝ કરીએ છીએ એની અંદર જે છે એ ગેસ ભરેલો હોય છે, બરાબર. એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારનો ગેસ હોય છે. સપોઝ આ કોઈ આપણો ગેસ છે, હોઈ શકે એની અંદર કોઈ એક ટાઈપનો ગેસ હોઈ શકે. મિક્સચર ઓફ ગેસ પણ આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. તો માનો કે આની અંદર ગેસનું મિક્સચર છે, બરાબર. અને હંમેશા સિલિન્ડર છે એ હંમેશા પેક જ હોવાનો, એ ક્યારેય ઓપન હોય નહીં. ઓપન આપણે મૂકી દઈએ તો એમાંથી બધો જ ગેસ જે છે, બરાબર, એ બહાર જે છે એ નીકળી જાય. તો આપણે એમને બંધ કરી દઈએ. બરાબર. સપોઝ આની અંદર કોઈ બી બે ગેસનું મિક્સચર છે, એની અંદર કોઈ ગેસ એ છે, આપણે કોઈ નામ નથી આપતા, અને બીનું મિક્સચર છે. હવે જ્યારે આપણે એમને ફિલ કરશું તો કોઈ બી વસ્તુ આઈધર હોઈ શકે ગેસ, બરાબર. અહીંયા અત્યારે આમની જે સ્ટેટ છે એ ગેસિયસ સ્ટેટની અંદર છે, ગેસિયસ ફેઝની અંદર છે, બરાબર. તો વી કેન અમેઝિંગ લિક્વિડ ઓલ્સો એન્ડ સોલિડ ઓલ્સો. તો આ કોન્સેપ્ટ આપણે લિક્વિડની અંદર પણ અમેઝિંગ કરી શકીએ અને સોલિડની અંદર પણ જોઈ શકીએ. નાવ એનો અભ્યાસ પણ આપણે હમણાં જ આગળ કરવાનો છે, રાઈટ. હવે ધ મોલેક્યુલર એક્ઝેટ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ કોલ મોલેક્યુલર ફોર્સિસ, એનો મતલબ છે શું? તો જ્યારે આપણે મોલેક્યુલને ફિલ કરશું તો એની અંદર જે બી મોલેક્યુલ હશે, તો કોઈ બી મોલેક્યુલ હોય, સપોઝ આપણે પકડી લઈએ અત્યારે કોઈ એક આ મોલેક્યુલ અને આ મોલેક્યુલ, બરાબર. કોઈ બી આમાંથી કોઈ પણ બે મોલેક્યુલને આપણે કેચઅપ કરી લઈએ તો એને બિટવીન કોઈને કોઈ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ લાગતું હશે, અને જ્યારે આપણે ગેસને મિક્સ કરીએ તો આ ફોર્સિસ જે છે એ જનરેટ થતું હશે, બરાબર. એવું પોસિબલ બને કે જ્યારે કોઈ બી બે સ્પીચીસને આપણે કમ્બાઈન કરીએ તો ટુ ટાઈપના ફોર્સિસ હોઈ શકે, એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ એઝ વેલ એઝ રિપલ્સિવ ફોર્સિસ. સો એટલા માટે હોઈ શકે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ ગેસને કોઈ ફિક્સ કન્ટેનની અંદર આપણે લઈએ તો એ દરમિયાન મોલેક્યુલને બિટવીન કોઈ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ જનરેટ થતું હોય તો એવા ફોર્સને આપણે કહીશું મોલેક્યુલર ફોર્સિસ. અથવા તો કોઈ પણ બે સ્પીચીસ હોય એના બિટવીન જે એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ હોય એ ફોર્સને કહીશું આપણે મોલેક્યુલર ફોર્સિસ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો આનો યુઝિસ જે છે એ આપણે ખૂબ આગળ આવશે. સો અત્યારે ખૂબ સારી રીતે તમે સમજી લેજો, બરાબર. સો ધેટ ઇઝ વાય એને આપણે કહીએ છીએ મોલેક્યુલર ફોર્સિસ. તો મોલેક્યુલર ફોર્સિસ છે શું? કે બે પાર્ટિકલ, બે મોલેક્યુલ અથવા તો કોઈ પણ બે સ્પીચીસ કમ્બાઈન થાય તો એના બિટવીન જે એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ લાગે અથવા તો એટ્રેક્શન જનરેટ થાય તો એને આપણે કહીશું મોલેક્યુલર ફોર્સિસ. શું કહીશું આપણે એમને? મોલેક્યુલર ફોર્સિસ, રાઈટ. નાવ હવે આપણે આગળ વધીએ. સો આ વાત હતી થર્ડ પોઈન્ટની. તો હોઈ શકે આની અંદર સપોઝ માનો કે બંને સિમિલર ટાઈપના, બે સિમિલર ટાઈપના, સપોઝ આપણે આની અંદર ડિફરન્ટ ટાઈપના ગેસ જે છે એ એચ્યુમ કર્યા હતા, બટ અગર બંને જે છે સિમિલર ટાઈપના ગેસ હોય, મતલબ સિમિલર ટાઈપ ઓફ ગેસ હોય તો એના બિટવીન જે અટ્રેક્શન ફોર્સિસ લાગે, ટુ ફોર્સિસ લાગે અથવા તો મોલેક્યુલર ફોર્સિસ લાગે, બરાબર. હવે આપણે એમને દૂર કરી દઈએ. આપણે લખવું હોય તો એવું લખી શકીએ, અગર the molecular forces between the same molecule or similar molecule
કોલ કોહેસિવ ફોર્સ. કેવું ફોર્સ કહેશું? કોહેસિવ. એને એક અલગ નામ આપી દીધું કે હોઈ શકે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ બે સ્પીચીસ હોય અથવા તો બે મોલેક્યુલ કમ્બાઈન થાય તો બંને સિમિલર ટાઈપના પણ હોઈ શકે અને ડિફરન્ટ ટાઈપના પણ હોઈ શકે. તો અગર બંનેની અંદર સિમિલર ટાઈપ ઓફ મોલેક્યુલ હશે તો આપણે એમને કહેશું કોહેસિવ ફોર્સ. કેવું ફોર્સ કહેશું? કોહેસિવ ફોર્સ. ઓકે. અને સેમ કોન્સેપ્ટ અગર આપણે કેવો હોય તો સેકન્ડ પોઈન્ટની અંદર આપણે કહી શકીએ the molecular forces between two different molecule called adhesive forces. એને આપણે કહીશું એડહેસિવ ફોર્સિસ. ઓકે. સો એટલા માટે હવે એટલી વસ્તુ અન્ડરસ્ટેન્ડ થયા પછી કે જ્યારે પણ કોઈ મેટર હોય તો એની અંદર કેટલી વસ્તુ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ થિંગ્સ આપણે વિચારી શકીએ. તો એની અંદર આપણે કુલ ટોટલ 4 પોઈન્ટની વાત કરી. તો એની અંદર મોલેક્યુલ જે છે વિચ ઇઝ મેડ ફ્રોમ સ્મોલ પાર્ટિકલ ઓફ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એટોમ મેટર ઓર એલિમેન્ટ્સ. રાઈટ. બીજી વસ્તુ કે એમના બિટવીન જે સ્પેસ હોય એને આપણે કહેતા હતા ઇન્ટરમોલેક્યુલર સ્પેસ. અને જ્યારે એ કમ્બાઈન થશે તો એના વચ્ચે કંઈક ને કંઈક એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ જનરેટ થશે. એ ફોર્સને આપણે કહેતા હતા મોલેક્યુલર ફોર્સિસ. અને એ મોલેક્યુલર ફોર્સિસ અગર ટુ સેમ મોલેક્યુલ બિટવીન હોય બરાબર તો આપણે કહીએ એને કોહેસિવ ફોર્સ. અને ધ મોલેક્યુલ ફોર્સિસ બિટવીન ટુ ડિફરન્ટ મોલેક્યુલ એને આપણે કહીશું એડહેસિવ ફોર્સિસ. ઓકે. નાવ આનું આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો માનો કે આપણે બે ગેસ લીધા, એક ઓક્સિજન છે એક નાઇટ્રોજન છે બરાબર. એ બંનેને કમ્બાઈન કર્યા. તો અહીંયા જુઓ તો હોઈ શકે કે જે બેને કમ્બાઈન કર્યા એમાંથી એક ઓક્સિજન અને એક નાઇટ્રોજન એના બિટવીન જે એટ્રેક્શન થતું હોય તો અહીંયા બે અલગ અલગ મોલેક્યુલ બિટવીન અટ્રેક્શન થાય છે. તો આ ટાઈપના મોલેક્યુલર ફોર્સિસ જે છે એને આપણે કહીશું એડહેસિવ ફોર્સિસ. અને બીજી વસ્તુ કે અહીંયા બંને સિમિલર ટાઈપના મોલેક્યુલ બિટવીન જો અટ્રેક્શન થતું હોય તો એને આપણે કહીશું કોહેસિવ ફોર્સિસ. બરાબર. તો આ એમની એક્ઝેક્ટ ડેફિનેશન થઈ અને એમનો કોન્સેપ્ટ થયો. હવે આપણે આગળ વધીએ કે સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસ મેટર છે એને જનરલી વી કેન ક્લાસિફાય ઇન્ટુ 3 સ્ટેટ. એની અંદર સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસ. અને એની અંદર આપણે કઈ કઈ પ્રોપર્ટી જોઈ શકીએ એ આજે આપણે સમજવાની છે. જોઈએ આપણે. બરાબર. બધું સરસ રીતે ધીમે 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 જેટલું સમજમાં આવે એટલું સમજવાની કોશિશ કરવાની છે. ઓકે. હવે આપણે જોઈએ મેટર છે એને આપણે કુલ ટોટલ 3 ટાઈપની અંદર ડિવાઈડ કરી દઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એને આપણે લઈએ પ્રોપર્ટીઝ. એની અંદર સોલિડની અંદર કઈ કઈ પ્રોપર્ટી આપણને જોવા મળે. what type of property shows liquid state and what type of properties shows in gas. આ ત્રણેયનો અંદર ત્રણેય સ્ટેટની અંદર આપણે સ્ટડી કરવાનો છે. રાઈટ. સો સૌ પ્રથમ આપણે પ્રોપર્ટી જોઈએ તો એના બિટવીન પેકિંગ ઓફ મોલેક્યુલ. Packing of molecules. Right. Now what is the meaning of packing? તો packing નો મતલબ શું થાય
કે જ્યારે પણ કોઈ બે પાર્ટિકલ કમ્બાઈન થાય તો એના બિટવીન કેટલો સ્ટ્રોંગલી મોલેક્યુલર ફોર્સિસ જે છે એ લાગે છે, એને અકોર્ડિંગ એ મોલેક્યુલ જે છે એમનું પેકિંગ જે છે એ ડિસાઇડ થતું હોય. સપોઝ માનો કે આ પેન છે, બરાબર, તો પેન જે બનેલી છે એ ઘણા બધા ડિફરન્ટ ટાઈપના પાર્ટિકલમાંથી બનેલી છે, તો એનું કોઈ ચોક્કસ પેકિંગ હશે. ત્યાર પછી સપોઝ આ રિમોટ છે, એમાંથી એની અંદર જે પાર્ટિકલ પેક થયેલા છે, તો કમ્બાઈન થયેલા છે, તો એમનું પણ કોઈને કોઈ સ્પેસિફિક પેકિંગ હશે. સપોઝ ઇફ વી ટોક અબાઉટ, અગર આપણે આ બોટલની અંદર જે પાણી છે એમનો આપણે સ્ટડી કરવા જઈએ તો એમની અંદર પણ કંઈક પેકિંગ અલગ છે. સો પેકિંગનો મતલબ કે એની અંદર કેટલું સ્ટ્રોંગલી મોલેક્યુલર ફોર્સિસ જે છે એ એક્સર્ટ થયેલું છે, એના અકોર્ડિંગ એમનું પેકિંગ જે છે ડિસાઇડ થતું હોય, અને એના આધારે સ્પેસિફિકલી આપણે એવું કહી શકીએ કે એ સોલિડ, લિક્વિડ કે ગેસિયસ સ્ટેટની અંદર એક્ઝિસ્ટ કરે. બરાબર, તો આપણે સોલિડ માટે લખી શકીએ એમની અંદર ક્લોઝ પેક થયેલું હોય. કેવું ક્લોઝ થયેલું હોય? ક્લોઝ પેકિંગ જોવા મળે. ક્લોઝનો મતલબ એકદમ ટાઈટ પેકિંગ, બરાબર, અને એના કારણે એમનો સ્પેસિફિક ડેફિનાઇટ શેપ હોય, એઝ વેલ એઝ એમનો ડેફિનાઇટ માસ પણ और वॉल्यूम પણ હોય. આપણે વોલ્યુમ લખી દઈએ. બરાબર, સોલિડ સબસ્ટન્સ છે, બરાબર, એની અંદર સ્પેસિફિકલી એમની અંદર જે પેકિંગ જોવા મળે ક્લોઝનો મતલબ એકબીજા સાથે ખૂબ નજીકથી જોડાયેલા હોય, એને આપણે કહીશું ક્લોઝ પેકિંગ. કેવું પેકિંગ? ક્લોઝ પેકિંગ. અને જેટલી પણ આપણી અરાઉન્ડ સોલિડ સ્પીચીસ છે અથવા તો સોલિડ સબસ્ટન્સીસ છે એ બધાની અંદર કેવું પેકિંગ હશે? क्लोज पैकिंग. क्यों पैकिंग है भाइयों? क्लोज पैकिंग. अच्छी तरह से समझना ये सब चीज. अब જેમની અંદર ક્લોઝ પેકિંગ હોય એમની અંદર એમનો સ્પેસિફિક સાઇઝ હોય અને ડેફિનેટ વોલ્યુમ હોય. સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ડેફિનાઇટ શેપ એન્ડ વોલ્યુમ? તો સપોઝ આપણી પાસે પેન છે, તો પેનની અંદર તમે જુઓ તો આ સોલિડ છે. કેવું છે? સોલિડ છે. તો એમની અંદર ચોક્કસ કોઈને કોઈ એનો શેપ છે. હરેકનો છે, આનો કોઈ શેપ છે. રિમોટ છે, એમનો પણ કોઈ શેપ છે. આપણી પાસે કોઈ બી સોલિડ વસ્તુ હોય તો એનો કોઈ સ્પેસિફિક શેપ હોય. સપોઝ મનુષ્ય છે, બરાબર, આપણે છે, તો આપણો પણ કોઈ સ્પેસિફિક શેપ છે, રાઈટ? સો એનો મતલબ એવો કે જે બી સોલિડ સબસ્ટન્સ છે તો એની અંદર એમનું પેકિંગ કેવું હશે? ક્લોઝ પેકિંગ. અને એમની અંદર ડેફિનેટ શેપ અને ડેફિનેટ વોલ્યુમ હશે. બરાબર, ઓકે. સો આ વાત થઈ સોલિડની. તો સોલિડની અંદર પેકિંગ જે છે કેવું હશે? ક્લોઝ પેકિંગ એક્ઝિસ્ટ. અને ક્લોઝ પેકિંગ હોય તો એની અંદર એમનો ડેફિનેટ શેપ હોય અને ડેફિનેટ વોલ્યુમ હોય. સપોઝ આપણે કોઈ બી સોલિડ વસ્તુને આપણે અહીંયા ડ્રો કરવી છે, તો માનો કે આપણે કોઈ બી વસ્તુ આપણે લઈએ, તો માનો કે આપણી પાસે કોઈ એક સ્પેસિફિક સોલિડ છે, એનો પોર્શન છે, તો એની અંદર પેકિંગ જે છે સ્પેસિફિક હશે. કેવું હશે? સ્પેસિફિક. કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે કોઈ ડેફિનાઇટ અરેન્જમેન્ટ છે એમની અંદર એ એક્ઝિસ્ટ કરતો હશે, અને એમને બિટવીન જે મોલેક્યુલર ફોર્સિસ હશે એ ખૂબ સ્ટ્રોંગ હશે. સો ધેટ ઇઝ વાય એ એકબીજાની નજીક જોડાયેલા હોય. સો એટલા માટે જ જે સોસાયટી સ્ટ્રોંગ હોય એ એકબીજાની નજીક હોય, અને એ જે સ્ટ્રોંગ હોય એમની સ્ટેબિલિટી પણ કેવી હોય? વધારે હોય ભાઈઓ. બરાબર. સો આપણે સોલિડની વાત કરીએ તો એની અંદર જે મોલેક્યુલ હોય એ એકબીજા સાથે ખૂબ સ્ટ્રોંગ ફોર્સથી અટ્રેક્ટ થયેલા હોય. તો આ ટાઈપનું જે પેકિંગ છે એને આપણે કહીશું ક્લોઝ પેકિંગ, રાઈટ? હવે આપણે લિક્વિડ માટે વાત કરી શકીએ કે લિક્વિડ મોલેક્યુલની અંદર જે પેકિંગ હશે એ કેવું પેકિંગ હશે? લૂઝ પેકિંગ હશે. કેવું પેકિંગ હશે? લૂઝ પેકિંગ જોવા મળે. લૂઝ પેકિંગનો મતલબ છે શું એ આપણે જોઈએ. તો લૂઝ પેકિંગની અંદર કેવા ટાઈપની અરેન્જમેન્ટ હશે એ આપણે જોવાની છે. તો લૂઝ પેકિંગ જેમની અંદર હશે એમની અંદર
डेफिनाइट वॉल्यूम तो हशे, चौक्कस एनी अंदर वॉल्यूम तो हशे, डेफिनाइट वॉल्यूम जे छे ए तो हशे, बट नो डेफिनाइट शेप, एनो कोई डेफिनाइट शेप हशे नहीं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धीस स्टेटमेंट? आनो मतलब छे शुं ए आपणे जोईए. तो लिक्विडनी वात करीए आपणे तो लिक्विड छे एमनी अंदर केवुं पेकिंग हशे? लूज पेकिंग हशे. लूज पेकिंग होय तो एमनी अंदर शेप जे छे ए तो डेफिनाइट होय, बट सॉरी वॉल्यूम जे छे ए तो डेफिनाइट होय, बट एमनो शेप जे छे ए क्यारेय डेफिनाइट होतो नथी. राइट. हवे एनो मतलब छे शुं ए आपणे जोईए. सपोज आपणी पासे कोई एक ग्लास छे, एनी अंदर आपणे वोटर लईए. सपोज वोटर केटलुं लीधुं हतुं? 25 ml. केटलुं लीधुं हतुं? 25 ml. त्यार पछी आपणे अगेन कोई एक बीजुं वेसल छे एनी अंदर आपणे लईए, सेम वॉल्यूम बराबर. ml. ત્યાર પછી બીજું કોઈ પણ વેસલ લઈએ તો આ આપણે વેસલ એ કહીએ અને આપણે કહીએ બી. તો આની અંદર તમે જુઓ તો કે અહીંયા પણ કંઈક શેપ અલગ છે, જે બી આપણે લિક્વિડ લીધેલું છે એનો, અને અહીંયા પણ એમનો શેપ કંઈક અલગ છે બરાબર. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે બંનેની અંદર વોલ્યુમ કેટલું છે? 25 ml. તો એની અંદર વોલ્યુમ જે છે એ તો ડેફિનાઇટ છે, બટ એનો કોઈ શેપ ડેફિનાઇટ હોતો નથી. ધેટ મીન્સ લિક્વિડ એ એવી સ્ટેટ છે કે આપણે એમને જેવા કોઈ બી વેસલની અંદર એન્ટર કરીએ, રાખીએ, તો એવો એ શેપ જે છે એ ગેઇન કરે. સો એટલા માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે એની અંદર ડેફિનાઇટ વોલ્યુમ જે છે એ તો હોય છે, બટ એની અંદર ડેફિનાઇટ શેપ જે છે એ હોતો નથી બરાબર. અને આવું શું કામ થાય છે? બિકોઝ આની વચ્ચે જે મોલેક્યુલર ફોર્સિસ હોય એ સોલિડથી કેવા હોય? વીક હોય. એમનો પણ હમણાં આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટની અંદર ડિસ્કશન કરશું બરાબર. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ ગેસિયસ સ્ટેટની અંદર. તો ગેસિયસ સ્ટેટની અંદર વેરી વેરી લૂઝ પેકિંગ હોય બરાબર, વેરી લૂઝ પેક હોય. અને નો ડેફિનાઇટ શેપ और वॉल्यूम बराबर. सपोज આપણે કોઈ કન્ટેનરની અંદર ગેસ લઈએ. સપોઝ આપણી પાસે કોઈ એવું કન્ટેનર છે બરાબર, અહીંથી એને આપણે ફિલ કરેલું છે. આ વાલ છે અને આની અંદર આપણે કોઈ ગેસ ફિલ કરીએ. સો યુ કેન સી હિયર કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ ગેસને કન્ટેનરની અંદર ફિલઅપ કરીએ તો પણ એ દરમિયાન એમનો કોઈ સ્પેસિફિકલી શેપ કે વોલ્યુમ હોતું નથી. બટ અહીંયા આપણે જોઈએ તો સાહેબ અહીંયા તો કોઈનો શેપ છે, બટ અગર આપણે આમને ઓપન કરી દઈએ, શું કરી દઈએ? ઓપન કરી દઈએ કોઈ એક ભાગથી અથવા તો કોઈ બી જગ્યાએથી, તો આમાંથી તરત જ તે મોલેક્યુલ છે આમાંથી શું થઈ જશે? બહાર નીકળી જશે અને બહારની સ્પેસની અંદર આવી જશે. ધેટ મીન્સ ગેસિયસ કોઈ પણ સબસ્ટન્સ હોય તો એમનો કોઈ સ્પેસિફિક શેપ કે વોલ્યુમ હોતું નથી. એમને જેટલી પણ સ્પેસ મળે એ ભાગતો જ રહે, ભાગતો જ રહે બરાબર. એટલા માટે આપણે એવું કહી ન શકીએ કે ગેસ જે છે એમની કોઈ શેપ કે વોલ્યુમ હશે. એમને જે બી વોલ્યુમની અંદર લેવામાં આવે એને અગર ઓપન કરી દઈએ તો એ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી એમનો શેપ જે છે હોય. તો કોઈ ગેસિયસની અંદર શેપ કે વોલ્યુમ જે છે એ ડેફિનેટ હોતું નથી. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ સોલિડ, લિક્વિડ એન્ડ ગેસિયસ. કે પેકિંગની અગર વાત કરીએ
तो સોલિડની અંદર ક્લોઝ પેકિંગ હોય, લિક્વિડની અંદર કેવું પેકિંગ હોય, લૂઝ પેકિંગ હોય, ગેસની અંદર એટલું બધું પેકિંગ હોતું નથી. કારણ કે આ બંને જે અણુઓ છે બરાબર મોલેક્યુલ છે એના બિટવીન જે એટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ જે છે કેવું હોય, અટ્રેક્શન ફોર્સિસ જે છે કેવું હોય, વીક હોય. એટલા માટે એની અંદર જે પેકિંગ છે એ કેવું હોય, લૂઝ આવેલું હોય. બરાબર. સો આ વાત થઈ ગઈ સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસિયસની. હવે તમને એવું પૂછવામાં આવે કે પેકિંગની અંદર મોલેક્યુલની અંદર સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસિયસની અંદર કોની અંદર વધારે મજબૂત રીતે પેકિંગ થયેલું હોય, તો સૌથી વધારે હોય સોલિડની અંદર. કોની અંદર હોય? સોલિડની અંદર. ત્યાર પછી લિક્વિડની અંદર અને ત્યાર પછી ભાઈઓ ગેસની અંદર. બરાબર. તો આ એમનો ઓર્ડર થઈ ગયો. બરાબર. તો ધીસ આપણે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટીની વાત કરી કે પેકિંગ અગર મોલેક્યુલની અંદર જોવા જઈએ તો એની અંદર કેવા પ્રકારનું પેકિંગ જોવા મળે. ઓકે. હવે આપણે સેકન્ડ પોઈન્ટની વાત કરીએ. If we talk about another property of solid, liquid અને ગેસ, તો એમની અંદર અગર સેકન્ડ પ્રોપર્ટી જોવા જઈએ તો ઇન્ટરમોલેક્યુલર અટ્રેક્શન. તો સેકન્ડ પોઈન્ટ છે ઇન્ટરમોલેક્યુલર અટ્રેક્શન. બરાબર. તો સોલિડની અંદર વાત કરીએ, લિક્વિડની અંદર વાત કરીએ અને ગેસની અંદર વાત કરીએ તો ઇન્ટરમોલેક્યુલર અટ્રેક્શન જે છે, સપોઝ આપણે કોઈ સોલિડ સ્પીસીસ લઈએ, ઓકે. તો યુ કેન સી હિયર કે આના બિટવીન જે અટ્રેક્શન છે એ ખૂબ જ પાવરફુલ અટ્રેક્શન છે. ધેટ મીન્સ આપણે એવું લખી દઈએ સ્ટ્રોંગ મોલેક્યુલર ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન. અને સ્ટ્રોંગ મોલેક્યુલર ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન હોવાના કારણે એ સોલિડ જે છે એ સ્ટેટની અંદર એક્ઝિસ્ટ કરે. સપોઝ આપણે લિક્વિડની વાત કરીએ, સપોઝ આપણે કોઈ પણ લિક્વિડ લઈએ, તો એના અણુઓ વચ્ચે જે મોલેક્યુલર ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન હોય એ કેવું હશે? વીક મોલેક્યુલર ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન. કેવું હશે? વીક મોલેક્યુલર ફોર્સિસ ઓફ અટ્રેક્શન. ધેટ મીન્સ લિક્વિડ સબસ્ટન્સની અંદર સોલિડ જેટલું મોલેક્યુલર અટ્રેક્શન ફોર્સ હશે નહીં. ત્યાર પછી આપણે ગેસિયસની વાત કરીએ. સપોઝ આપણે કોઈ કન્ટેનરની અંદર ગેસ ફિલ કર્યો છે. ભાઈઓ, ગેસને રાખવા માટે બધી બાજુએથી એ પેક હોવો જરૂરી છે. તો અને તો જ આપણે ગેસને બંધ રાખી શકીએ, અદરવાઇઝ એ ભાગી જાય. જેવી રીતે આપણે લોકો ભણવાની ઈચ્છા ન હોય તો કેમ રખડવા માટે વયા જઈએ, એવી જ રીતે ગેસ જે છે એમને ખુલ્લો મૂકવામાં આવે તો એ પણ ભાગી જાય. બરાબર. તો આમની અંદર જે મોલેક્યુલર ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન હશે, મોલેક્યુલર ફોર્સિસ ઓફ અટ્રેક્શન એ કેવા છે? વેરી વેરી વીક. વેરી વેરી વીક. બરાબર. તો આ વાત થઈ ગઈ મોલેક્યુલર ફોર્સિસ ઓફ અટ્રેક્શન. હવે ઇન્ટરમોલેક્યુલરનો મતલબ કે આમની અંદર કોઈ પણ બે અણુઓ વચ્ચે જે કોઈ પણ ટુ મોલેક્યુલ કે બિટવીન
જે ફોર્સ લાગે તો એને કહેશું ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સિસ ઓફ અટ્રેક્શન. બરાબર. હવે આની અંદર આપણે ફોર્સિસ ઓફ અટ્રેક્શન જોવું છે કે કોની અંદર વધારે હોય કોની અંદર ઓછું હોય, તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ જોઈ શકીએ. સિમિલરલી સોલિડ છે એની અંદર મોલિક્યુલર ફોર્સિસ ઓફ અટ્રેક્શન સૌથી વધારે હોય, ત્યાર પછી લિક્વિડની અંદર અને ત્યાર પછી ગેસની અંદર. સો આ થઈ ગયો એમનો સિક્વન્સ. બરાબર. સો આ વાત થઈ એમના મોલિક્યુલર ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શનની. તો આ બીજી પ્રોપર્ટી થઈ કે મોલિક્યુલર ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન સોલિડની અંદર સૌથી વધારે હોય, ત્યાર પછી લિક્વિડની અંદર અને ત્યાર પછી ગેસની અંદર. ને એટલા માટે હવે આપણે જે પ્રશ્ન આગળ લેક્ચરની શરૂઆત કરી, બિગિનિંગ થયા હતા, તો એ દરમિયાન વાત કરી હતી કે વાય solid substance exist in solid state because of the molecular forces of attraction is very strong in solid substance, while in a liquid state the molecular forces of attraction is weak, and gaseous state ની અંદર પણ molecular force of attraction જે છે very very weak. So that is why અહીંયા જે બી સ્પીચીસ છે એ સોલિડ તરીકે પણ બિહેવ કરી શકે, લિક્વિડની અંદર પણ હોઈ શકે અને ગેસની અંદર પણ એક્ઝિસ્ટ કરી શકે. રાઈટ. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ. નાવ વી વિલ ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ થર્ડ સબસ્ટન્સ ઓર થર્ડ પ્રોપર્ટીઝ. થર્ડ ઇઝ મોલેક્યુલર મૂવમેન્ટ. અને સાથે સાથે આપણે ફોર્થ પોઈન્ટ કાઇનેટિક એનર્જીને પણ સાથે સાથે લેતા જઈએ. રાઈટ. હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એ સમજવાનું છે કે મોલેક્યુલર મૂવમેન્ટનો મતલબ શું થાય. હવે આપણે સોલિડની અંદર વાત કરીએ. ઇફ વી ટોક અબાઉટ ધ સોલિડ ઇન મોલેક્યુલર મૂવમેન્ટ, તો સોલિડની અંદર મૂવમેન્ટ જે છે એ એટલી આસાનીથી થઈ શકે નહીં, ઇઝીલી થઈ શકે નહીં. વાય? બિકોઝ સપોઝ આપણી પાસે આ પેન છે, એની અંદર ઘણા બધા મોલેક્યુલ જે છે એનાથી આ પેન બનેલી છે. રાઈટ. હવે તમે જુઓ તો આની અંદર જે મોલેક્યુલ છે એ અત્યારે એમની અંદર જ છે, બટ કલાક પછી એમની અંદર જ રહેશે. એટલું આસાનીથી વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસની અંદર મૂવમેન્ટ થશે નહીં. યાદ રહે. ફરીથી જોઈએ કે જેટલા પણ સોલિડ સબસ્ટન્સ છે, જેટલા પણ સોલિડ સ્પીસીસ આપણે આપણી અરાઉન્ડ વાત કરીએ, બરાબર, તો એ દરમિયાન જે જગ્યાએ છે બિચારો એ જ જગ્યાએ રહેશે. બરાબર. સો એવું એટલા માટે કારણ કે એમને બિટવીન જે મોલેક્યુલર મૂવમેન્ટ છે એ કેવી છે? વેરી 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 વીક. ધેટ મીન્સ આપણે એવું કહી શકીએ કે એની મૂવમેન્ટ જે છે એ એક એમના મોલેક્યુલ જે છે એ કેવા હોય? ફિક્સ હોય. તો આપણે લખી દઈએ કે મોલેક્યુલ જે છે એ કેવા હશે? ફિક્સ હશે. કેવા હશે ભાઈઓ? ફિક્સ પોઝિશન હશે. ફિક્સ પોઝિશન. એની મોલેક્યુલ્સની પોઝિશન કેવી હશે? ફિક્સ હશે. કેવી હશે? ફિક્સ. માત્ર એ પોતાના પ્લેસ ઉપરથી થોડો એવો આગો પાછો થઈ શકશે, બટ વન પ્લેસથી અનધર પ્લેસની અંદર મૂવમેન્ટ થઈ શકશે નહીં. સો એટલા માટે આપણે એવું બોલી શકીએ કે સોલિડની અંદર જે પોઝિશન હશે એ કેવી હશે? ફિક્સ હશે. બટ ઇફ વી ટોક અબાઉટ ધ લિક્વિડ સ્ટેટ, હવે આપણે લિક્વિડ સ્ટેટની વાત કરવાની છે. તો લિક્વિડ સ્ટેટની અંદર એક્ઝેક્ટલી મોલેક્યુલર પ્રોસેસ જે છે એ જે હશે એ એઝ કમ્પેર ટુ સોલિડની કમ્પેરિઝનની અંદર મોલેક્યુલર મૂવમેન્ટ જે છે એ થોડી કંઈક ને કંઈક હશે. બરાબર. તો ફિક્સ નહીં હોય. તો આની અંદર જે મૂવમેન્ટ છે એ મૂવમેન્ટને આપણે નામ આપી દઈએ કે એની અંદર ટ્રાન્સલેટરી મૂવમેન્ટ.
હવે આપણે વાત કરીએ કે આની અંદર લિક્વિડની અંદર આ ત્રણ પ્રકારની મૂવમેન્ટ જોઈ શકાય: ટ્રાન્સલેશન મૂવમેન્ટ ઓર ટ્રાન્સલેટરી મૂવમેન્ટ, રોટેશનલ મૂવમેન્ટ અને વાઇબ્રેશનલ મૂવમેન્ટ. સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ટ્રાન્સલેશનલ મૂવમેન્ટ, રોટેશનલ મૂવમેન્ટ અને વાઇબ્રેશનલ મૂવમેન્ટ? આ મૂવમેન્ટ જે છે એ સોલિડની અંદર જોવા મળતી નથી. હવે આપણે વન બાય વન ટ્રાન્સલેશન મૂવમેન્ટ, રોટેશનલ મૂવમેન્ટ અને વાઇબ્રેશનલ મૂવમેન્ટને સમજવાની કોશિશ કરીએ. બટ ક્યારે? કે જ્યારે લિક્વિડ સ્ટેટ એક્ઝિસ્ટ હશે ત્યારે. સપોઝ હું તમને એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ આપું છું. સપોઝ હું અહીંયા આ પ્લેસથી અહીંયા આવ્યો, ફરીથી પાછો આ પ્લેસથી અહીંયા આવું છું. તો અગર મોલેક્યુલ છે એ વન પ્લેસથી મૂવમેન્ટ થઈ અને બીજી જગ્યાએ આવશે, ફરીથી પાછો બીજી જગ્યાએ આવશે અને ફરીથી પાછો એ પોતાની પોઝિશન ઉપર આવશે, તો એ દરમિયાન જે મૂવમેન્ટ થાય એને કહેશું ટ્રાન્સલેશન મૂવમેન્ટ થયો. શું કહેશું? ટ્રાન્સલેશન મૂવમેન્ટ. ટ્રાન્સલેશનનો મતલબ એક પોઝિશનથી બીજી પોઝિશનની અંદર એ મૂવમેન્ટ થાય. બરાબર? ઘરેથી આપણે સ્કૂલે આવ્યા તો એને કહીશું મૂવમેન્ટ, અને એ ટાઈપની મૂવમેન્ટ છે એને આપણે કહીશું ટ્રાન્સલેશન મૂવમેન્ટ. સિમ્પલ. બરાબર? તો લિક્વિડની અંદર આવી મૂવમેન્ટ જે છે એ જોઈ શકીએ, વાઇલ સોલિડની અંદર આપણે જોઈ શકીએ નહીં. બરાબર? ત્યાર પછી આપણે એ પછીની મૂવમેન્ટ સમજવાની કોશિશ કરીએ, રોટેશનલ મૂવમેન્ટ. રોટેશનલ મૂવમેન્ટનો મતલબ શું થશે? કે મોલેક્યુલ છે એ એની જગ્યાએ જ તે ઘૂમતો હશે. શું કરતો હશે? ગરબા લેતો હોય. શું કરે? ગરબા. ગરબાનો મતલબ શું થાય? કે એ તો રાઉન્ડ ફરે, બટ પોતાની જગ્યા પર રાઉન્ડ ફરે. કેવી રીતે એ હું તમને બતાવું છું. સપોઝ આવું થતું હશે. સપોઝ બરાબર હું એક મોલેક્યુલ છે એવું સમજો તમે. હવે સેમ હું આવી રીતે મૂવમેન્ટ કરું છું, રોટેશન થાઉં છું. શું થાઉં છું? આવી રીતે રોટેશન થાઉં છું. બરાબર? જુઓ, રોટેશન થયો તો એ મૂવમેન્ટ જે છે એવી મૂવમેન્ટ પણ લિક્વિડની અંદર જોવા આપણને મળે. તો એવા ટાઈપની આપણે મૂવમેન્ટને કહીશું રોટેશનલ મૂવમેન્ટ. બરાબર? ત્યાર પછી થર્ડ જે છે અને વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વાઇબ્રેશનલ મૂવમેન્ટ. સિમિલરલી બરાબર સમજો, સેમ પોઝિશન છે એ પોઝિશનની અંદર અગર આપણને ખબર છે કે જ્યારે આપણે કોઈ જૂના સમયની અંદર અહીંયા આપણે મંદિરે જઈશું તો ભુવાઓ હોય, બરાબર, એ આવી રીતે ધૂણતા હોય. બરાબર? તો અગર પોતાની પોઝિશન ઉપર વાઇબ્રેશન થતું હોય, આપને ખબર છે કે જ્યારે આપણને તાવ આવે અથવા તો ખૂબ જ કોલ્ડ આપણને ફીલ થાય બોડીની અંદર, તો એ દરમિયાન આપણી બોડી શું થાય? થોડી વાઇબ્રેશન થાય. તો અગર એવી ટાઈપની મૂવમેન્ટ હોય તો એને કહીશું વાઇબ્રેશનલ મૂવમેન્ટ. તો આવી ત્રણ મૂવમેન્ટ જે છે એ આની અંદર જોવા મળે. બરાબર? બરાબર. તો આપણે એવું કહી શકીએ લિક્વિડ સ્ટેટ માટે કે એની અંદર સ્પેસિફિક અગર પોઝિશનની આપણે વાત કરીએ તો એમની અંદર ટ્રાન્સલેશન, રોટેશનલ અને વાઇબ્રેશનલ મૂવમેન્ટ જે છે પોસિબલ બને. ધેટ મીન્સ મૂવમેન્ટ જે છે મૂવમેન્ટ ઇઝ પોસિબલ. બટ અગર આપણે લિક્વિડ માટે વાત કરવા જઈએ તો આની અંદર વેરી 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 ઇઝીલી easy movement is possible. હવે આનો મતલબ શું થશે? સેમ કોન્સેપ્ટ કે આની અંદર જે આપણે ત્રણ મૂવમેન્ટ જોઈએ, ટ્રાન્સલેશન મૂવમેન્ટ, રોટેશનલ મૂવમેન્ટ અને વાઇબ્રેશનલ મૂવમેન્ટ, તો એ ત્રણ મૂવમેન્ટ જે છે એ પણ આની અંદર જોવા મળશે. સપોઝ આ કોઈ ગેસનો મોલેક્યુલ છે એ અહીંયાથી અહીંયા આવ્યો, ત્યાર પછી અહીંયાથી પાછો અહીંયા આવ્યો, અથવા તો પોતાની પોઝિશન ઉપરથી એ રોટેશન થયા કરે છે, તો વાઇબ્રેશન થયા કરે છે. તો એવું લિક્વિડ સ્ટેટની અંદર સોલિડ સ્ટેટની આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ અથવા તો લિક્વિડ સ્ટેટ સાથે કરીએ તો એની અંદર ખૂબ ઇઝી હોય. તો અગર આપણે વાત કરવી છે, બરાબર, કે મોલેક્યુલર મૂવમેન્ટની, તો સૌથી વધારે મોલેક્યુલર મૂવમેન્ટ જે છે એ કોની અંદર વધારે હોય? તો કે ગેસિયસ સબસ્ટન્સની અંદર. કોની અંદર વધારે હોય? ગેસિયસની અંદર. ત્યાર પછી લિક્વિડની અંદર અને ત્યાર પછી સોલિડની અંદર. સો આ વાત થઈ ગઈ સિક્વન્સ ઓફ movement of different type of state.
બરાબર. સો આ વાત થઈ ગઈ થર્ડ પોઈન્ટની. ત્યાર પછી આપણે નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ પોઈન્ટ તરફ આવીએ, કાઇનેટિક એનર્જી. હવે કાઇનેટિક એનર્જીનો મતલબ શું થાય કે જ્યારે એ વન પ્લેસમાંથી બીજી જગ્યાએ મૂવમેન્ટ થાય તો એ દરમિયાન કંઈક ને કંઈક એની અંદર એનર્જીનો ચેન્જીસ થાય. ધેટ મીન્સ કાઇનેસિસનો મતલબ પણ હમણાં આપણે આગળ વાત કરી હતી, કાઇનેટિકનો મતલબ પણ શું થશે ભાઈ? એવો મૂવમેન્ટ. બરાબર. અને મૂવમેન્ટ થતો હોય તો એક જગ્યાથી જ્યારે એ બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સલેશન થશે અથવા તો રોટેશન થશે અથવા તો વાઇબ્રેશન થશે તો કંઈક ને કંઈક એની અંદર એનર્જીનો ચેન્જીસ થશે. બરાબર. તો જેની અંદર મૂવમેન્ટ જેટલી વધારે મૂવમેન્ટ છે એ જેટલી વધારે એટલી જ એમની કાઇનેટિક એનર્જી વધારે. બરાબર. તો અગર આપણે જોવા જઈએ મૂવમેન્ટના રેફરન્સની અંદર તો સૌથી વધારે ગેસિયસની અંદર કાઇનેટિક એનર્જી હોય, ત્યાર પછી લિક્વિડની અંદર અને ત્યાર પછી સોલિડની અંદર. બરાબર. સો આ વાત થઈ કાઇનેટિક એનર્જીની. એમનો પણ સ્ટડી આપણે આગળ વધારે જ્યારે આગળના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર આવશું ત્યારે આપણે કરશું. બરાબર. સો આજે આપણે કેટલી વસ્તુઓ ભણ્યા? બેઝિક ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મેટર, મેટરની કાઇનેટિક થિયરી અને એમની અંદર એમની 4 પ્રોપર્ટીઝ. બરાબર. સો હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ફરીથી આપણે ક્લાસિફિકેશન તરફ આવી જઈશું. બરાબર. તો આ બધી વાત હતી મેટરની અને એમની પ્રોપર્ટીની અંદર કે મેટર હોય તો એની અંદર કેટલી કેટલી વસ્તુઓ એક્ઝિસ્ટ થાય. હવે આપણે એમને ક્લાસિફાય કરવાના છે. બરાબર. હવે આપણે મેન જે આપણો લેક્ચર, જે આપણો ચેપ્ટર છે, બરાબર, એના તરફ હવે આપણે મૂવ થવાનું છે. તો હવે જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મળીએ સો એટ ધેટ ટાઈમ તમે એટલી વસ્તુ રિવિઝન કરીને રાખજો. બરાબર. કારણ કે આગળનો લેક્ચર સમજવા માટે આ કોન્સેપ્ટ જે છે એ ખૂબ આપણને સારી રીતે સમજાયેલો અને આપણે યાદ કરેલો હોવો જોઈએ. રાઈટ. થેન્ક યુ.